الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا محمد الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في كلامه القديم وفرقانه العظيم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على وآله وسلم. صلى الله على وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا. हम भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फुजो और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। अल्लाहुम्मा मुहम्मद वाला सय्यिदना अर्श है मुस्नद रिफ़अत रसूलुल्लाह की।
देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाहुम्मा मुहम्मद वाला आले सय्यिदिना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा। पवित्र जुमादुल उखरा मासेर प्रथम जुमार नामाज आदाय करबार उद्देश्ये आगत समवेत मुअज्जज मोहतरम मुसल्लियान किराम मुरब्बियान इज़ाम जुबक भाइरा पर्दार आड़ाले जे समस्त मा बोनेरा कथा शोनार जन्य बसे आছেন रहिमानी व रहिमाकुमुल्लाह। अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। महान रब्बुल आलमीनेर पवित्र दरबारे शत कोटी शुक्रियार साजदा आदाय करছি যে महान रब्बुल आलमीन हकामुल हाकिमीन आमादेरके दुनियावी काज कर्म छेड़े त्याग करे एक आल्लाह के पावार उद्देश्य नबी के खुशी करार उद्देश्य तार बायतुल्लाहर मध्य आसार बसार तौफिक दान करेছেন। सकले उच्च आवाजे बली आलহামদুলিল্লাহ। गत जुमार मध्य आल्लाह रसूलेर प्रति सम्मान एवं श्रद्धा प्रदर्शन सम्पर्के किछु आलोचना हयेछिल। तार ओई धाराबाहिकताय अवशिष्ट आलोचना इनशाल्लाह आजके आपनादेर साथे शेयर करब। आल्लाह पाक रब्बुल आलामीन हकामुल हाकिमीन निजेदेर भूल भ्रांतिगुलो बाद दिए सठिकटार उपर जेन আমল करते पारे आल्लाह आमादेर तौफिक दान करुन। सकले बলি आमीन। सम्मानित उपस्थिति, आल्लाह रसूल सल्लल्लाहु आलैहि ओयासाल्लामेर प्रति सम्मान प्रदर्शन करा, नबीर प्रत्येकटा विषयेर प्रति मोहब्बत रखा, नबीर प्रत्येकटा विषयेर प्रति इज्जत देखानो सम्मान देखानो एटा ईमानेर एकटी अन्यतम एकटी अंग। आमी जे आलोचनागुलो आमी आपनादेर सामने धाराबाहिकभावे करे जाচ্ছি, इमाम बैहाकी रहमतुल्लाहि आलाइहि विश्वविख्यात एकजन इमाम तिनि किताब लिखेছেন शुआबुल ईमान नामक एकटी किताब लिखेছেন। ওই কিতাবের ভেতরে যে বিষয়গুলো যে প্রায় ৭৭টি শাখা প্রশাখা তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন সেখান থেকে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করছি। এজন্য এগুলো সব আমার বানানো নয় কিংবা কোনো ব্যক্তির বানানো বিষয় নয়, এগুলো আল্লাহর নবীর জবান থেকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নবীজি যেগুলো ঈমানের অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন সেই বিষয়গুলো এক জায়গায় ইমামে বাইহাকি রহমতুল্লাহি আলাইহি এক জায়গায় একটি কিতাবের মধ্যে উপস্থাপন করেছেন। সেখান থেকে ধারাবাহিকভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুন। সকলে বলি আমিন। আজকে যে আয়াত আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঘোষণা দিচ্ছেন সূরা হুজরাতের প্রথম নম্বর আয়াত, যেটা
সে আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তুকদ্দিমু বাইনা ইয়াদাইল্লাহি ওয়া রাসূলিহি। আল্লাহ বলছেন, হে ঈমানদার বান্দারা, লা তুকদ্দিমু, তোমরা অগ্রসর হবে না, বাইনা ইয়াদাইল্লাহি, আল্লাহ ওয়া রাসূলিহি, এবং রসুলের সামনে অগ্রসর হবে না। আল্লাহ এবং রসুলের যেই বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলোর উপরে আগ বাড়িয়ে এই সীমা যেটা দেওয়া আছে সেই সীমা তোমরা কখনো কি করবে না, অতিক্রম করবে না। এটা নির্দেশটা কার? কথা বলেন না, কার? আল্লাহ। নির্দেশ কার? আল্লাহ। যেটা সীমা দেওয়া আছে অতিক্রম করা যাবে না, এই নির্দেশ আল্লাহ। আবার আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, আমার নবী যতটুকু দিয়েছেন, যে সীমারেখা দিয়েছেন, এটার অতিক্রম করা যাবে না। এটা আমার নবী বলেন নাই, বলেছেন কে? আল্লাহ। কে বলেছেন? আল্লাহ। সম্মান, নবীকে সম্মান কিভাবে করতে হবে, তাজিম কিভাবে করতে হবে, সেই শিক্ষাটাও দিচ্ছেন কে? আমার আল্লাহ। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। নবী যদি বলতেন, আমি যদি বলি আমাকে এভাবে সম্মান করতে হবে, আমাকে এভাবে তাজিম করতে হবে, এটা এক প্রকার হয়তো হাস্যকর হয়ে যেতে পারে। এই জন্য নবীকে কিভাবে সম্মান করতে হবে, আমার নবীকে কিভাবে তাজিম করতে হবে, আমার নবীর সাথে রিলেটেড যত বিষয় আছে এই বিষয়গুলোকে কিভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে সেগুলোর প্রতি, এটা নবী বলেন নাই, এটা বলে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। যখন আল্লাহ বলে দিয়েছেন আমাকে সম্মান করবা, শুধু তাই নয়, আমার নবীর প্রত্যেকটা বিষয়ের প্রতি তোমাদের সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এই জন্য নবী যা দিয়েছেন, যে সীমারেখা দিয়েছেন, এগুলো তোমরা কখনো অতিক্রম করতে পারবে। কথা বুঝতেছেন আপনারা? এগুলো অতিক্রম করা যাবে না। সাহাবা ইকরামের মধ্যে এই যে বিষয়গুলো বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণনা এগুলো এসেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তিনি বলছেন যে তাফসীরে কাসীরের মধ্যে আছে, লা তুকদ্দিমু বাইনা ইয়াদাইল্লাহি ওয়া রাসূলিহি। এটার অর্থ হলো লা তাকুনু খিলাফাল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, তোমরা আল্লাহর কোরআন, আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের দেওয়া সুন্নাহ, সেই দুটি বিষয়ের খেলাফ, এই দুটি বিষয়ের বিপরীতে তোমরা গিয়ে কোনো কথা বলতে পারবে না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কথা বুঝতেছেন আপনারা? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ যে বলেছেন লা তুকদ্দিমু বাইনা ইয়াদাইল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, আল্লাহ এবং রাসূলের সামনে আগ বাড়িয়ে যাবে না, এটার অর্থ হলো তোমরা আল্লাহ কিতাব যেটা দিয়েছেন, রাসূলের সুন্নাহ যেটা তোমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে, এটার খেলাফ, এটার বিরুদ্ধে কখনো যাওয়া যাবে। কথা বলেন না, যাওয়া যাবে। আপনারা তো অনেক সময় রাগ করেন, সমালোচনা করেন, ইসলামের মধ্যে সুদ হারাম না জায়েজ বলেন তো? কথা বলেন না, হারাম কিনা কোনো সন্দেহ আছে? কোনো সন্দেহ আছে? ঘুষ খাওয়া আরাম নাকি হারাম? আরাম না, ঘুষ খাওয়া কি হারাম? কোনো সন্দেহ আছে? কোনো সন্দেহ নাই। জেনা করা, ব্যভিচার করা হারাম, কোনো সন্দেহ নাই। অনুরূপভাবে গীবত করা, এটা জেনার চেয়েও মারাত্মক বলা হয়েছে। এই গীবত করা এটাও হারাম। গীবত করা কি হারাম, এটা কোনো সন্দেহ নাই। চুগলখড়ি করা, পরনিন্দা করা, এটাও হারাম, এটার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। মদ পান করা, ইয়াবা খাওয়া, ইয়াবা বেচা কিনা করা, মদ বেচা কিনা করা, মদের লাইসেন্স দেওয়া, বৈধতা দেওয়া, এটাও কি বলেন না? এটা কি কোনো সন্দেহ আছে? কোনো সন্দেহ নাই। এখন আপনি মসনদে বসে, আপনি আপনার ফ্যাক্টরিতে বসে, আপনি আপনার চেয়ারে বসে মদের লাইসেন্স দিলেন, আপনি আপনার চেয়ারে বসে
আপনি ঘুষ নিজে খাচ্ছেন, খাওয়ার জন্য রাস্তা উন্মুক্ত করে দিলেন। আপনি আপনার চেয়ারে বসে ব্যভিচারের রাস্তা উন্মুক্ত করে দিলেন। আপনি আপনার চেয়ারে বসে নিজেও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছেন এবং সকল জনসাধারণকে ব্যভিচার করার সেই রাস্তাটা উন্মুক্ত করে দিলেন। এভাবে যদি আপনি করতে থাকেন তাহলে এটা কোরআন সুন্নাহর বিরোধী হলো না কোরআন সুন্নাহর পক্ষে আসলো? কথা বলেন। কোরআন সুন্নাহর কি হলো? বিরোধী হলো। তা আল্লাহ বলছেন নবীকে সম্মান দেখাও, আমি আল্লাহকে সম্মান দেখাও। আমি আল্লাহ যা দিয়েছি সেটার আগে যাওয়া যাবে না, আমার নবী যা দিয়েছেন তার আগে যাওয়া যাবে না, তার চেয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে না। এর মানে হলো আল্লাহ আল্লাহর রসুল যা দিয়েছেন এটার বিরোধিতা করা যাবে না। তার মানে রসুল সুদ হারাম করেছেন, আপনাকে হারাম মানতে হবে। সুদ আল্লাহ রসুল আসার পূর্বে আইয়ামে জাহেলিয়ার মধ্যে সুদের ব্যবসা ছিল। আল্লাহর নবী বিদায় হজের ভাষণে বলেছিলেন আইয়ামে জাহেলিয়ার সমস্ত সুদের লেনদেন মাউদুন তাহতা কদমাইয়া, আমি আমার কদমের নিচে দাফন করে দিলাম। যেই সুদ রসুল মক্কা বিজয়ের দিন দাফন করে দিয়েছিলেন, যেই সুদ বিদায় হজের ভাষণে নবীর পায়ের নিচে দাফন করে দেওয়া হয়েছিল, সেই সুদ সেখান থেকে হারাম ছিল, কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। কিন্তু আরামের জন্য, নিজের আরামের জন্য, নিজের আরামের জন্য, দলের আরামের জন্য সুদ কখনো জায়েজ হতে পারে? কথা বলেন ঠিক কিনা? কখনো জায়েজ হতে পারে? যদি জায়েজ কেউ যদি মনে করেন, এই হারামকে হারাম বলতে কেউ যদি বহল পদ পায়, এই হারামকে গোপন করতে জন্য কেউ যদি নিজের স্বার্থের কারণে, ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় যে কোনো স্বার্থের কারণে কেউ যদি ভয় পায়, তাহলে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেলাফ যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কেউ আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রের মধ্যে, আর মসজিদে এসে কপাল কালো করে ফেললো, সেই কপাল কালো করার মাধ্যমে কোনো কাজে আসবে? কথা বুঝাতে পেরেছি আপনাদেরকে? রাগ করতেছেন নাকি আপনারা? আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস সেটা বলেছেন। এরপরে তাফসীর ইবনে কাসিরের মধ্যে ওয়াকাল আল আউফি আনহু নাহা আন ইয়াতাকাল্লামু বাইনা ইয়াদাই কালামিহি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবী যখন কথা বলেন সেই নবীর সামনে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম আমার নবী যখন কথা বলতেন, সাহাবায়ে কেরাম আদব কিভাবে করতে হবে নবীকে সেটা সাহাবাদের জীবনে থেকে আছে। সাহাবায়ে কেরামের সামনে নবী যখন কথা বলতেন, সাহাবারা বলছেন, সাহাবীরা প্রত্যেকটা সাহাবা, কি শিক্ষিত বলো অশিক্ষিত বলো, যারা নও মুসলিম বলো, পুরাতন মুসলিম বলো, গ্রামের লোক বলো, শহরের লোক বলো, সমস্ত সাহাবা যারা সাহাবিয়তের লকব পেয়েছে, তারা যখন নবীর মজলিসের সামনে বসে যায় তখন তারা এমন ভাবে বসে যায় যেন মাথার উপর পাখি বসতে পারে। মাথা পর্যন্ত তারা নড়াচড়া করে না, চোখের পলক দিয়ে অপলক নবীর সেই চেহারায় মোবারকের দিকে তাকিয়ে থাকে, নবীর দুটি জুলফে মোবারকের দিকে তাকিয়ে থাকে, নবীর যুগল মোবারক, ঠোঁট মোবারক থেকে কি শব্দ বের হচ্ছে সেই শব্দগুলো তারা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে নবীর সামনে বসে থাকতো। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। নবী যখন ডাক দিতেন ইয়া সাদ, সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম বলতেন লাব্বাইক ওয়া সাদাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ। নবী যখন ডাক দিতেন বলতেন ফিদাকা আবি ওয়া উম্মি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার জন্য আমার মা বাবা কুরবান বলে নবীরা সম্বোধন করতেন, আমার নবীকে সাহাবায়ে কেরাম সম্বোধন করতেন। এই ইজ্জত আল্লাহর রাসূলকে সাহাবায়ে কেরাম দিয়েছেন। নবী যখন জিজ্ঞাসা করতেন তোমরা কি জানো মাল গীবাতু আতাদরুন আমাল গীবাতু, গীবত কাকে বলে তোমরা কি জানো? এভাবে নবী যখন প্রশ্ন করতেন সাহাবায়ে কেরাম জানার পরে বলতেন আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলামু, আল্লাহই ভালো জানেন, আল্লাহর নবী ভালো জানেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। এখন তো আবার অ্যালার্জি আছে, আল্লাহই ভালো জানেন বলা যাবে, কিন্তু নবী ভালো জানেন সেটা বলা যাবে? এখানে আবার চুলকানি বেসে যায়। নবীর কথা আসলে সেখানে চুলকানি চলে আসে। আল্লাহ হেদায়েত দান করুন সবাইকে বলেন। জোরে বলি না আমিন। হযরতে আউফি সেটা বললেন। হযরতে ইমামে মুজাহিদ তাবিদের মধ্যে একদম জলিলুল কদরের একজন তাবি হযরতে মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, তিনি বলছেন লা তাফতাতু আলা রাসূলিল্লাহি বিশাইইন হাত্তা ইয়াগজিয়াল্লাহু আলা লিসানিহি, রাসূল থাকতে কোনো ফতোয়া চলবে না, রাসূলের বিষয়ে কোনো ফতোয়া চলবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা নবীর জবানে সেটা সমাধান করে নেয়। এটা নবীর যুগের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। হযরতে দাহহাক বলেন মা তাফজু আমরান দুনাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি মিন শারাই দীনিকুম, আল্লাহর হযরতে ইমাম দাহহাক বলেছেন
আল্লাহর দ্বীন শরীয়ত যেখানে আছে সেই শরীয়তের কোনো বিষয় যেগুলো আল্লাহ আল্লাহ রসুলের সাথে সম্পর্কিত সেই বিষয়গুলির তোমরা প্রোপাগান্ডা চালাবে না। আল্লাহ আল্লাহ রসুলের সম্মানের সাথে জড়িত এই বিষয়গুলো নিয়ে তোমরা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে নবীর শানে কত হয়, নবীর রসুলের শানে কত সৃষ্টি হয়, এই ধরনের কথা তোমরা বলবে না। হযরত ইমাম দাখাক সেই কথা বলেছেন, সুফিয়ান সাওরি বলেছেন, লা তুকাদ্দিমু বাইনা ইয়াদাইল্লাহি ওয়া রাসূলিহি বিকাউলিন ওয়ালা ফা'লিন, কথাই হোক কাজে হোক আল্লাহর নবী যা বলেছেন সেগুলোর কখনো অগ্রসর হওয়া যাবে না। আমি সংক্ষেপে কথা বলছি, সময় যেহেতু আমার কাছে কম স্বল্প সময় আমার হাতে, এই জন্য বলছি আল্লাহ বলেছেন তোমরা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের সামনে কি হবে না, অগ্রসর হবে না। নবী যেতটুকু সীমা দিয়েছেন, আল্লাহ যতটুকু সীমা দিয়েছেন সেখানে থাকো। এই জন্য প্রত্যেকটা বিষয় যেটা আল্লাহ রসুল হারাম করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত হারাম, আপনি আমাকে জবে করে দেন, আপনি আমাকে গুলি মারেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু হারাম হারাম থাকবে। আপনি সমস্ত মানুষগুলোকে মেরে ফেলেন, কোনো অসুবিধা নেই, সমস্ত মুসলমানকে মেরে ফেলেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু হারাম হারাম থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত, হালাল হালাল থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। এই সিদ্ধান্ত আল্লাহ এবং রসুলের দেওয়া, দুনিয়ার কোনো মানুষ এগুলো কখনো চেঞ্জ করতে পারবে, নিজের স্বার্থের জন্য চেঞ্জ করা যাবে না, মস্তদের জন্য কখনো চেঞ্জ করা যাবে। কথা বলেন ঠিক কিনা বলেন না? রাগ করতেছেন আপনারা? রাগ করিয়েন না, আল্লাহ সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন। এরপরের আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাওতিন নবী ওয়া লা তাজহারু লাহু বিল কওলি কাজহরি বা'দিকুম লিবা'দিন আন তাহবাতা আমালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশউরুন। এরপরে সূরা হুজুরাতের 2 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদাররা, আমার নবীর সামনে তোমরা আওয়াজ উঁচু করো না, নবীর সামনে তোমাদের আওয়াজকে বলন্দ করো না। নবীর সামনে যদি তোমরা আওয়াজ বলন্দ করো তাহলে তোমাদের অজান্তে তোমাদের যত আমল তোমরা করেছ সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। এই সম্মান আমার নবীকে খেয়ে দিয়েছেন, কথা বলেন না, খেয়ে দিয়েছেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব যখন খলিফা ছিলেন, তায়েফের জায়গা, তায়েফের ময়দান থেকে 2 জন মানুষ এসেছিল মুসলমান, তারা মসজিদে নববীর মধ্যে নামাজের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। সেই 2 জন মানুষ যখন অপেক্ষা করছিল তারা পরস্পর কথা বলছিল। দেখেন মসজিদে নববীতে জিকির করা যাবে, আওয়াজ বড় হলে কোনো সমস্যা নেই, দরুদ শরীফ পড়া যাবে বড় হলে কোনো সমস্যা নেই, আল্লাহর জিকির করতে পারেন সমস্যা নেই, নবীকে সালাম দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু মসজিদে নববীতে বসে দুনিয়াবি কথা, পার্সোনাল কথা, এরকম কোনো কথা বলার সময় নবীর সামনে বসার যেরকম নিষেধাজ্ঞা ছিল, আমার নবীর ইন্তেকালের পরে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য মসজিদে নববীতে বসে দুনিয়াবি কথা বলা, পরস্পর কথা বলা, এটা আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। প্রমাণ হলো বুখারী শরীফের হাদিস, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখলেন 2 জন মানুষ মসজিদে নববীতে বসে তারা পরস্পর কথা বলছে, আওয়াজ ওমর ইবনুল খাত্তাবের কানে চলে আসলো। ওমর ইবনুল খাত্তাব যদিও খলিফা, তিনি মসজিদে নববীর ইমাম ছিলেন, কিন্তু তিনি পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুসাল্লিদের অবস্থা দেখতেন, মুসাল্লিরা কি করে কিভাবে বসে সেগুলো তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন। তখন তিনি দেখলেন 2 জন মানুষ কথা বলছে, পাশে একজন মদিনার আনসার সাহাবী ছিলেন, একটা কঙ্করের টুকরা নিয়ে তার গায়ের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। ওই আনসারি সাহাবী যখন পিছন দিকে তাকাইলেন, ইশারা করলেন, ওই 2 জন মানুষকে এদিকে ডেকে নিয়ে আসো। সেই 2 জনকে ডেকে নিয়ে আসা হলো। ওমর ইবনুল খাত্তাব জিজ্ঞাসা করলেন, মান আনতুমা ওয়া আইনা আনতুমা, তোমরা কারা, কোথায় থেকে এসেছো? তারা বলল, আমরা তায়েফ থেকে এসেছি। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব বলেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা তায়েফ থেকে এসেছো, তোমরা মসজিদে নববীর আদব সম্পর্কে জানো না, আমার নবীর সামনে কিভাবে বসতে হয় সেটা তোমরা জানো না, এই জন্য তোমাদের কাজকে আমি হত্যা করলাম না। তোমরা যদি তায়েফের অধিবাসী না হয়ে মদিনার অধিবাসী কোন মুসলমান হতো, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি আজকে তোমাদের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছেদ করে দিতাম। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। বুখারীর বর্ণনা এসেছে কেন? কারণ মসজিদে নববীতে বসে, মসজিদে নববী রাসূল তো পর্দা করেছেন, রওজায়ে পাকের মধ্যে শুয়ে আছেন। এরপর ওমর ইবনুল খাত্তাবের খেলাফত প্রায়, এটা আবু বকর খেলাফতে ছিলেন, 2.5 বছর খেলাফতে ছিলেন, তারপরে ওমর ইবনুল খাত্তাবের খেলাফত শুরু হয়েছে। সেই সময় ওমর ইবনুল খাত্তাব এই ফতোয়া দিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, নবী থাকতে যেভাবে কথা বলা যেত না, এখনো সেই মসজিদে নববীর মধ্যে কথা বলা যাবে
কেন যাবে না? এটা সম্মান আমার আল্লাহ আমার নবীকে দান করেছেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আমি কথা সময় সংক্ষেপে, এই জন্য আমি কথা সংক্ষেপ করছি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন বিষয়গুলো আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। সকলে বলি আমিন। আরেকটু জোরে বলি। এরপরে আল্লাহ তাআলা আরেকটি আয়াত এসেছে সূরা নূরের মধ্যে, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয়, এটা বর্তমান সময়ের জন্য একটু খেয়াল করতে হবে। সূরা নূরের মধ্যে একটি আয়াত এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন লা তাজআলু দুআ আর-রাসূল বাইনাকুম কাদুআইম বাযিকুম বাযা। আল্লাহ হুকুম করছেন লা তাজআলু, ও আমার ইমানদার বান্দারা তোমরা মনে করো না দোয়া আর রসুল, আল্লাহর রসুলকে আহ্বান করা, নবীকে ডাকা, এটাকে তোমরা মনে করো না কাদুআই বাযিকুম বাযা, তোমরা একে অপরকে যেভাবে ডাকো ওইভাবে ডাকার মতো নবীকেও ডাকা, একথা তোমরা মনে করো। আল্লাহ তাআলা বলছেন তোমরা বন্ধুকে ডাকো যে আব্দুর রহমান, নাম ধরে ডাকো, বাবা সন্তানকে নাম ধরে ডাকে, একে অপরকে আমরা সম্বোধন করে ডাকি, সরাসরি নাম ধরে সম্বোধন করি। একে অপরের যে ডাকা, সেই ডাকার মধ্যে কি থাকে না? সম্মান দেখে না। অফিসের বাসা, আমরা যেখানে চাকরি করি, প্রিন্সিপাল যদি আমাকেও ডাকতে হয় তখন ডাকি, অফিস সহকারে যারা আছে তাদেরকে বলা হয় অমুককে একটা সালাম দিয়ে, আমি সালাম দিয়েছি বলিও, এটা অফিসের বাসা। এই সম্মানটুকু দিয়ে ডাকতে হয়। আমরা কিন্তু একে অপরকে যেভাবে ডাকি সেভাবে সেখানেও ডাকা যায় না। তো আমার নবীকে কিভাবে ডাকবো, আমার নবীকে কিভাবে সম্বোধন করব, সেই শিক্ষাটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলছেন লা তাজআলু দুআ আর রাসূল, রাসূলকে ডাকবা, কিভাবে ডাকবা? তোমরা যেভাবে একে অপরকে আহ্বান করো, একে অপরকে ডেকে থাকো, সেভাবে আমার নবীকে ডাকো না। কথা বলেন না, সেভাবে আমার নবীকে ডাকো না। কারণ আল্লাহ বলছেন তোমরা কি কোরআন দেখো নাই? আমি আল্লাহ আমার রসুলকে নাম ধরে, আমার নবীর নাম ধরে আমি কোনোদিন কোরআনে ডাকি নাই। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বলেছেন ইয়া ঈসা, হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে বলেছেন ইয়া ইয়াহইয়া হুজিল কিতাবা বিকুওয়াতিন, মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বলেছেন ইয়া মূসা, এভাবে ডাক দিয়েছেন। ইব্রাহিমকে বলেছেন ইয়া ইব্রাহিম, এভাবে নাদাইনাহু, এভাবে ডাক দিয়েছেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বলেছেন ইয়া ইউসুফ আরিজ আন হাযা। আল্লাহর কোরআন খুলে দেখেন, আল্লাহর আদম থেকে শুরু করে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ ডাক দেওয়ার সময় নাম ধরে ধরে ডাক দিয়েছেন, কিন্তু আমার নবীকে ডাকার সময় আমার আল্লাহ আমার নবীর নাম ধরে ডাকেন না। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। নবীকে যখন ডাকার প্রয়োজন হলো তখন আমার আল্লাহ বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল মুযাম্মিল, ও চাদর আবৃত নবী, এভাবে ডাক দিয়েছেন। আমার নবীকে ডাকার প্রয়োজন হয়েছে তখন বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল মুদাসসির, নবীকে ডাকার প্রয়োজন হয়েছে তখন আল্লাহ বলেছেন ইয়া আইয়ুহার রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা, নবীকে ডাকার প্রয়োজন হয়েছে ইয়া আইয়ুহান নবী, এভাবে ডাক দিয়েছেন। নবীকে ডাকার প্রয়োজন হয়েছে ইয়াসিন বলে আমার নবীকে ডাক দিয়েছেন। নবীকে ডাকার প্রয়োজন হয়েছে তাহা বলে আমার নবীকে ডাক দিয়েছেন। জোরে বলি না সুবহানাল্লাহ। নবীকে যখন ডাক দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, নবীর সিফাতি নাম ধরে ধরে আমার নবীকে মুহাব্বতের সাথে আমার আল্লাহ ডেকেছেন, নাম ধরে ডাকেন নাই। তো যেখানে আমার আল্লাহ বলছেন আমি নিজেই নাম ধরে আমার নবীকে ডেকি নাই, তো তোমরা কিভাবে? তোমরা তো আমার বান্দা, আমার নবীর আদনা গোলাম মাত্র, তোমাদের জন্য আমি বৈধতা দিতে পারি না আমার নবীকে নাম ধরে ডাকবে। জোরে বলি না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আল্লাহ বলেন আমার নবীকে ডাকবা, তোমরা যে একে অপরকে যেভাবে ডাকো সেভাবে ডাকিও না। তো মুফাসসিরিনে কোরআন বলেন তো কিভাবে ডাকবো? তাফসীরে জালালাইন খুলে দেখেন, এটা খারজি মাদ্রাসায় পড়ানো হয়, কওমিতে পড়ানো হয়, আলিয়া লেভেলে সরকারি মাদ্রাসায় পড়া হয়। এই তাফসীরে জালালাইন পড়ে নাই, সেটা আহলে হাদিস বলেন, কোন মাযহাব বলেন, প্রত্যেক মাযহাবের প্রত্যেক মাথালম্বী যারা আছে প্রত্যেকের আলেমরা তাফসীরে জালালাইন মোটামুটি পড়েছে। সেই তাফসীরে জালালাইনের কোলে যদি দেখা হয়, এই আয়াতের তাফসীরের মধ্যে উলামায়ে কেরাম শেখ আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী মাহাল্লি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সেখানে উল্লেখ করে দিয়েছেন কিভাবে ডাকবা। বলে বলবা ফাকুল, তোমরা বলবা ইয়া রাসূলুল্লাহ। জোরে বলে না সুবহানাল্লাহ। তোমরা বলবা ইয়া নবী আল্লাহ। তোমরা নবীকে যখন ডাকার প্রয়োজন হয় বলবা ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন। নবীকে যখন ডাকার প্রয়োজন হয় তখন বলবা ইয়া শাফি আল মুজনিবিন। জোরে বলে না সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ আমার নবীকে কিভাবে ডাকতে হবে সেটার ইঙ্গিত কোরআনে দিয়েছেন, কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ বলা নাকি শিরিক। জোরে বলে না নাউযুবিল্লাহ।
কথা বলেন না, ইয়া রাসূলুল্লাহ বলা কি শিরিক? বলেন না এটা কি শিরিক? আমার নবীকে ডাকার যেভাবে ডাকার জন্য আমার আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন সাহাবায়ে কেরাম জীবনে, এমনকি আমার নবীর স্ত্রী উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, নবীর স্ত্রীরা, তিনি তো বলতেন আমাদের স্ত্রীরা যেভাবে আমাদের স্বামীদেরকে সম্বোধন করে সেভাবে তো চাইলেই নবীর স্ত্রী নবীকে সম্বোধন করতে পারতেন, কিন্তু আমার নবীর স্ত্রী আমার নবীকে সম্বোধন সেভাবে করেন নাই, বলেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। হযরত আবু বকর সিদ্দিক আমার নবীর শ্বশুর ছিলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব আমার নবীর শ্বশুর ছিলেন। একটা রওয়ায়াত হাদিসে কোথাও খুঁজলে পাওয়া যায় না যে ওমর কখনো নবীকে জামাই বলে সম্বোধন করেছেন, আবু বকর কখনো নবীকে জামাই বলে সম্বোধন করেছেন। সব জায়গায় দেখা যায় আবু বকর এসে নবীকে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব এসে বলতেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। সাহাবায়ে কেরামকে ডাক দিলে বলতেন লাব্বাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কোথায় কোরআন পড়ে না, হাদিস পড়ে না, কিতাব পড়ে না, কিতাবের জ্ঞান নাই, শুধু শুধু এসে মঞ্চে এসে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ নাকি বলা যাবে না, এটা নাকি ফালতু স্লোগান। জোরে বলেন না নাউযুবিল্লাহ। কপাল খারাপ, নসিব খারাপ হলে যে নবীর সাথে বেয়াদবি করা হয়, নসিব খারাপ হলে হক্কানি ওলামাদের সাথে বেয়াদবি করা হয়, নসিব খারাপ যাদের হয় তারাই নবীর শানে কি করে কটাক্ষ করে। সুতরাং সেগুলো থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে, আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। এই জন্য আমাদের স্লোগান নারায়ে তাকবীরের সাথে সাথে আল্লাহু আকবার যেভাবে আমরা বলবো, নারায়ে রিসালাত যদি বলা হয় ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদেরকে কি করতে হবে বলতে? একটু বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। ইমান তাজা করেন, নিজে ইমান তাজা করেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ বল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ মনকির নকির শিয়া সওয়াল করবে বসায়া দিও গুনবি পর্দা উঠায়া করি বসালাম কদম দরিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ। সবাই বলেছেন তো? কোনো সন্দেহ আছে? কোনো সন্দেহ আছে? আল্লাহর ওয়াস্তে নবীকে ইয়া রাসূলুল্লাহ বলার মধ্যে কোনো সন্দেহ রাখা যাবে? এটা নবীর সম্মানে কটাক্ষ করা। এই ধরনের ঈমান নিয়ে কখনো নামাজ পড়লে কোনো কাজে আসবে না, স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছি আমি। কেউ মসজিদ থেকে বের হয়ে সমালোচনা করেন, কোনো সমস্যা। এরপরে সর্বশেষ কথাটা বলে আমি আজকের এই তাকরীরটা এখানে শেষ করব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হাকামুল হাকিমিন আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান, সকলে বলি আমিন। আল্লাহর নবী হাদিসে পাকের মধ্যে বলেছেন, ভালো করে শুনবেন, মুসলিম শরীফের হাদিস। নবীজি বলেছেন গথুল ইরা, রাত যখন হয়, খাবার যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তোমাদের খাবারের যে পাত্র থাকে সেগুলোকে ডেকে রাখো। ওয়াউকুল সিকা, পান পাত্র যেগুলো আছে, মশক যেগুলোতে পানি রাখা হয়, সেটার মুখটা বন্ধ করে দাও। ওয়াগলিকুল বাবা, নবী বলেন ঘরের দরজাটা রাত্রে বন্ধ করে দাও, রাতে ঘরের দরজা কি রাখো? বন্ধ করে দাও। ওয়াতফিউস সিরাজা, ঘরে যে বাতি থাকে, ল্যাম্প, আলো দেওয়ার জন্য, সেগুলো নিভিয়ে দাও। এগুলো খাস নির্দেশ ঘরে বসবাসের জন্য। আল্লাহ রাসূল রাত্রিকালীন আমাদের করণীয় সম্পর্কে রাসূল বলেছেন। আমি কি জন্য বলছি সেটা সামনে গেলে বোঝা আসবে। ফাইন্নাশ শাইতানা লা ইয়াহিল্লু সাকাহু, কারণ শয়তান যেই পাত্রের মুখ আপনি বন্ধ করে দিয়েছেন, সেই পাত্রে যদিও তালা মারা না হয়, তারপরও শয়তান সেখানে কি করতে পারে না? প্রবেশ করতে পারে না। নবী বলেছেন সেটা ওয়ালা ইয়াফতাহু বাবা, যেই ঘরের দরজা আপনি বন্ধ করেছেন সেখানে শয়তান এই দরজা খুলতে পারে না। আল্লাহ নবী বলেছেন ওয়ালা ইয়াকশিফু ইনা, যেই তরি তরকারির পাত্র আপনি ডেকে দিয়েছেন সেই তরি তরকারির পাত্র শয়তান খুলতে পারে না। ফাইল্লাম ইয়াজিদ আহাদুকুম ইল্লা আন ইউরাজা আলা ইনাহি উদা, কেউ দেখে রাখার মতো যদি কিছু না পায়, নবী বলেন একটা কাঠ পুরা ঢাকবে না, শুধু একটা কাঠ শলাকা সেই ডেকসির উপরে দিয়ে তুমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো। নবীজি ডেকে রাখার জন্য বলেছেন তোমার ডেকে রাখার মতো কিছু নাই, তারপরে একটা শলাকা দিয়ে তুমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো। ওই একটা শলাকার কারণে
শয়তান তোমার সেই তরি তরকারির ডেকচিতে প্রবেশ করতে পারবে। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই হাদিসটা যাওয়ার পরে আরেকটা হাদিস এসেছে, নবীজি এই হাদিসের পরে বলেছেন, লা ইয়ামুরু বিআনাইন লাইসা আলাইহি তাউন আও সিকাউন লাইসা আলাইহি বিকাউন ইল্লা নাযালা ফীহি মিন যালিকাল ওয়াবা। প্রতি বছর একটা রাত নির্ধারিত থাকে, যেই রাতে আসমান থেকে বালা নাজিল হয়, বিপদ নাজিল হয়, রোগ ব্যাধি নাজিল হয়। তো রসুল বলছেন এই ডেকচিগুলো তোমরা দেখে রাখবা, তোমাদের বাতি নিভিয়ে দিবে, ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবা, খেয়াল রাখবা, কারণ আসমান থেকে একটা রাত আছে যখন বালা নাজিল হয়। তোমরা যদি প্রতি রাতে এটা যেভাবে পালন করতে থাকো তাহলে তোমাদের উপর বালা কি হবে না, নাজিল হবে না। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। এখন আমাদের ঘরে কি ডেকে রাখা হয়? কথা বলেন না, ডেকে রাখা হয়? ডেকচি, তরি তরকারির ডেকচি ডেকে রাখা হয় না? পানির মশক সেগুলো ডেকে রাখা হয় যেন ময়লা পড়তে না পারে, সেই নিয়তে রাখা হয়। কিন্তু আপনি তো নিয়ত করেন নাই যে নবীজি বলেছেন এই জন্য ডেকে রাখবো, এই নিয়তটা আপনি করেন, তাহলে আপনার সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। কথা বুঝতে পেরেছেন? এই কাজগুলো আমরা প্রতিনিয়ত করি। রাতে যখন ঘুমাতে যাব ঘরের দরজা বন্ধ আছে কিনা আমরা দেখতে যাই, আবার দেখি ঘরের দরজা ভালো করে বন্ধ করে লক করে দিই। তখন আপনি নিয়ত করেন নবীজি বলেছেন রাত যখন ঘুমাতে যাবে দরজা বন্ধ করো, এই জন্য ঘরের দরজা বন্ধ করতে হবে, ওই নিয়তটা করেন, তাহলে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। এখন যেই কথাটা বলতে চাচ্ছি আমি সেই কথাটা, তরকারির দেখছি আমরা বন্ধ রাখি যেন ময়লা না পড়ে, কারণ ময়লা পড়লে রাত যদি এটা যদি উন্মুক্ত থাকে, তেলাপোকা বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা থাকে, সেগুলো পড়তে পারে, এটা খাবার উপযোগিতা হারাবে, এটা খাবার উপযোগী আর থাকবে। এটাও বলেছেন নবীজি যে তোমার স্ত্রীকে তুমি পর্দার ভিতরে রাখো। আল্লাহ বলেছেন ইয়া কুল্লিল মুমিনাত ইয়াগুদুনা মিন আবসারিহিন্না ওয়া ইয়াহফাজনা ফুরুজাহুন্না ওয়া লা ইউবদিনা যিনাতাহুন্না। আয়াতের মাঝখানে আরো কিছু অংশ আছে। নবীজি আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে তোমার স্ত্রীর সৌন্দর্য এটা রাস্তায় প্রকাশ করিও না, তোমার মেয়ের সৌন্দর্য রাস্তায় প্রকাশ করো না, উন্মুক্ত মানুষের কাছে প্রকাশ করো না। তরকারির ডেকচি যেভাবে ডেকে রাখার জন্য নবী নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবে আপনার স্ত্রীকে আপনার মেয়েকে ডেকে রাখার জন্য কে নির্দেশ দিয়েছেন? আল্লাহ নবীর মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছেন। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। তো তরকারির ডেকচি যদি উন্মুক্ত থাকে, সেটা তারপরের দিন যদি আপনার খাবারের উপযোগিতা হারায়, তাহলে আপনার স্ত্রী আপনার মেয়ে যদি বেপরদা থাকে, সেটার উপযোগিতা কি থাকবে? শরীয়তের দৃষ্টিতে সেটার কোনো উপযোগিতা থাকতে পারে? কথা বুঝতেছেন আমার? এই জন্য অনুরোধ করব আল্লাহ রসুলের আল্লাহর যেই দেওয়া বিধান সেগুলো যেন যথাযথ পালন করেন, সেগুলো যেন আমাদের জীবনে যথাযথ থাকে। এগুলো থাকলেই নবীর প্রতি সম্মান, আল্লাহর প্রতি সম্মান, এই সম্মানটুকু আমরা দিতে পারলে তাহলে আমরা সত্যিকারের কি হব? মুসলমান হব। মনে রাখবেন, হিন্দুরা আমার নবীকে সম্মান করবে না, হিন্দুরা আমার নবীর সুন্নতকে সম্মান করবে না। আমরা মুসলমান দাবি করি, আমাদেরকে সম্মান করতে হবে, ঠিক কিনা বলেন না? আমাদের ধর্ম আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে, আমাদের ধর্মের বিষয়গুলো আমাদেরকে সম্মান করতে হবে। আমাদের নবী, তা আমার নবীকে আমি সম্মান করতে পারি নাই, আমার নবীর সমালোচনা যদি আমি করি, আমার নবী যদি 6 জায়গায় ভুল করেছেন বলে আমি মঞ্চে উঠে বক্তব্য প্রদান করি, আমার নবী জীবনে ভুল করেছেন যদি আমি বলি, আমার নবীকে যদি নিষ্পাপ ঘোষণা যদি আমি দিতে না পারি, আমার সাহাবায়ে কেরামকে মিয়ারে হক সত্যের মাপকাঠি ঘোষণা যদি আমি দিতে না পারি, তা আমি কোন ইসলাম পালন করি? যে ইসলাম ভুল আছে, যে ইসলাম সত্য নয়, এই ধরনের ইসলাম আমি পালন করি। সুতরাং নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনে কোনো লাভ হবে না। সম্মানিত উপস্থিতি, এখানে আমি আজকে শেষ করছি। আল্লাহ পাক